پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس میں حکومت زیر التواء بلز قانون سازی کے لیے پیش کرے گی۔ مشترکہ اجلاس کے بعد سینٹ کا اجلاس بھی ری شیڈول کر دیا گیا۔ سینٹ اجلاس صبح 10:30 بجے کے بجائے دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق مشترکہ اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اجلاس کے دوران مہمانوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ مشترکہ اجلاس کا ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں 8 بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ٹریڈ آرگنائزیشنز ترمیمی بل اور نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ترمیمی بل شامل۔ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کنٹرول ترمیمی بل ایجنڈے میں شامل۔ NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان ترمیمی بل، نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد ترمیمی بل، فیڈرل اردو یونیورسٹی ترمیمی بل، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بل اور نیشنل ایکسلنس انسٹیٹیوٹ بل بھی ایجنڈے کا حصہ۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت کی طرف سے تعاون نہ کرنے پر مذاکرات کل آف کیے گئے ہیں۔ میں ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کی صورت میں مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، لیکن آج کمیشن نہیں بنا تو یہ حکومت کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان ہوگا۔ آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، باقی وکلاء کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے۔ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا۔ یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے۔ آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے حکومت کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات ختم ہو چکے۔ حکومت کا مذاکرات کے حوالے سے رویہ سنجیدہ نہیں تھا۔ حامد رضا کے مدرسے پر پنجاب پولیس سے ریڈ کیا۔ پولیس کو ہدایات تھیں کہ حامد رضا کو پریس کانفرنس سے روکنا ہے۔ کہا گیا کہ حامد رضا صاحب کو گرفتار کرنا پڑا تو کریں گے۔ وہ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے MNA اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ کل پنجاب پولیس کا ریڈ ہوا تھا، اور اس ریڈ میں پنجاب پولیس کے SPs، DSPs، انٹیلیجنس بیورو، اسپیشل برانچ ایٹسٹرا سارے گئے تھے، اور ان کو انسٹرکشنز تھیں کہ پریس کانفرنس ہر صورت میں روکنی ہے، نہ روک سکے صاحبزادہ صاحب کو اریسٹ کریں۔ اور اس چیز کو میں نے فلیگ کیا تھا۔ میں نے اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کو میسج کیا تھا، اور پولیس نے ان کو جو میسج کیا تھا، جی ہم لوگ تو وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے گئے تھے، اور بھائی ستیاناس آپ کی سیکیورٹی کا، آپ جا کے اریسٹ کرنا چاہ رہے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو۔ اور میں نے اس ٹویٹ پہ لکھا تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے، ہم لوگ ٹاکس میں نہیں بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈا۔ حکومت کی جانب سے مذاکرات ختم نہیں ہوئے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے حامد رضا کے گھر یا مدرسے پر حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر پر کس بات کا کمیشن بنائیں، کیا یہ بائیکاٹ کر کے جوڈیشل کمیشن بنا لیں گے؟ اگر بانی پی ٹی آئی سچے ہیں تو دھرنوں سے متعلق بھی سوچ لیں۔ مذاکرات کا بائیکاٹ کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ یہ مذاکرات سے بھاگنا ہے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم سمجھیں۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام آیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتا ہے تو مذاکرات نہیں کریں گے۔ حامد رضا کہتے ہیں کہ حکومتی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی، تیسری میٹنگ تک ملاقات نہیں کرائی گئی۔ یہ لوگ تاثر بنانا چاہتے تھے، تحریری مطالبات لہرائیں گے کہ NRO مانگ لیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کا عمل ختم کرنا افسوسناک ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ ہماری اپیل ہے پی ٹی آئی مذاکرات کا عمل نہ چھوڑے۔ حکومت نے صبر و تحمل سے مذاکرات کو آگے بڑھایا۔ مذاکرات کے دروازے سے دور جا کر پلٹ کر واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ کمیشن بنانے میں حکومت کو کوئی مشکل نہیں، اور نہ حکومت نے کمیشن نہ بنانے کا کہا ہے۔ ہماری کمیٹی قائم ہے، اب بھی آج بھی قائم ہے، لیکن میں پھر ان سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ اس کو مذاکرات سے نکل کے
दरवाजे से बहुत दूर जाके पलट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम तो उस अमल की कामयाबी की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने शुरू किया, उनके ईमा पे शुरू हुआ। दुख ये है कि वो उस अमल से उसको अधूरा छोड़ के हमारा जवाब तो सुन लेते। इसमें 7 वर्किंग डेज लिखा है और 7 वर्किंग डेज हम फारिग नहीं बैठे हुए, हम हर रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं, हम कानूनदान बुला रहे हैं, उस पर सारी मुशावरत कर रहे हैं। और हमने 28 तारीख का जो इसके मुताबिक 28 तारीख उन्होंने क्यों नहीं कहा जी कि नहीं हम 28 नहीं मानते। फैसल वावडा का कहना है कि कौम को पहले ही कह दिया था कि ये मुज़ाकरात नहीं मजाक है। पीटीआई और हुकूमत का हदफ एक ही था। पीटीआई हुकूमत दोनों चाहते थे कि बानी जेल में रहें। उनका कहना था कि ट्रंप कार्ड की भी हवा निकल गई है। ट्रंप कार्ड का इंतज़ार करने वाले प्ले कार्ड लेकर फिरते रहेंगे। सारे मज़े पीटीआई वालों के लिए हैं, मुश्किलात बानी पीटीआई के लिए, जगह साई के लिए। अब ये बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई वाले अब एक बहाना बनाकर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इस मसले पर कोई चीज़ जुडिशल कमीशन बनाने वाली रह नहीं गई। अल-यमीन गंडापुर की बात ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे, उन्होंने फैसला दे दिया हुआ है कि हम गुमराही पे थे। अगर खुलूस हो तो बात का नतीजा निकल आता है, लेकिन यहाँ पे खुलूस की कमी है। 26 नवंबर को उसका भी सारा कुछ सामने आ गया हुआ है। जो कुछ हुआ है सब कुछ सामने आ गया। कमीशन क्यों खेलने की कोशिश कर रहे हैं? सारे फैक्ट्स जो हैं दे आर ऑन रिकॉर्ड। जो पहले भी जो हुआ 9 मई का सारी दुनिया को पता क्या है, कौन लोग थे उधर लाहौर में, कौन लोग थे चकदरा में, कौन लोग थे यहाँ GH में, कौन लोग थे। अब उनमें से कुछ मुकर गए हैं, कुछ एतराफ़ कर रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर हो गया। ऐवान ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 भी मंजूर कर लिया। मीम के तहत डिजिटल राइट्स के लिए 4 इदारे बनाने का फैसला। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। मवाद के 16 इकसाम गैर कानूनी फहरिस्त में शामिल कर दी गई। इस्लाम मुखालिफ सलामती या दिफा, गुस्ताखाना मवाद, तशद्दुद, फिरका वराना मुनाफरत को हवा देना शामिल। फाहिश मवाद, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी, जराइम या दहशत गर्दी की हौसला अफजाई भी जराइम में शामिल कर ली गई। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की मनसूखी, मियारात के तायुन की मजाज होगी। 5 साल की मुद्दत के लिए सहाफ़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकील, सोशल मीडिया प्रोफेशनल, सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, चेयरमैन पेमरा, एक्स ऑफिशियल मेंबरान का तकर्रुर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल भी कायम करेगी। हाई कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखने वाला ट्रिब्यूनल का चेयरमैन जबकि एक सहाफ़ी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रुकन होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेगी। साइबर क्राइम से मुतालिक मुकदमात की तहकीकात के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जाएगी। वफाकी हुकूमत एक चेयरपर्सन और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया शिकायत सेल भी कायम करेगी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कमेटी में PFUJ, PPA, CPNN, एमंड, APNS और दीगर सहाफ़ती तंजीमें शामिल। एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने कौमी असम्बली से बगैर मुशावरत मुतनाज़ बिल मंजूर करवा कर वादा खिलाफी की। पीका एक्ट तरमीमी बिल का मकसद खिलाफ राय को जुर्म बना देना है। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहती है तो सेनेट में बिल की मंजूरी मौखर करे। बसूरत दीगर कमेटी अपने एहतजाजी लाहे अमल पर अमल दरामद शुरू कर देगी। न सिर्फ सेनेट इजलास के मौके पर बल्कि मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। सहाफ़ियों का पीका एक्ट में तरमीमी बिल के हवाले से प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी या इसके किसी मेंबर से तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। एक्ट में तरमीम सहाफ़ियों से मुशावरत के बगैर की गई। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, एमंड, PBA पर मुश्तमिल है। बेंचेस इख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है, इस पर मुआवनत करें। अपने जवाब में अदालत ने शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने कहा कि उन्होंने अदालत की नाफरमानी नहीं की। बेंचेस इख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत।
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने करार दिया कि हमारे सामने बुनियादी सवाल ये है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी या नहीं। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से तब्दील नहीं किया जा सकता? इस पर अदालती मुअव्विन वकील हामिद खान ने दलाइल पेश किए कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। इस सवाल पर मुआवनत करे जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं, 26वीं आईनी तरमीम का सवाल आ जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा। जस्टिस अकील ने कहा 191A को सामने रखें तो क्या ये ओवरलैपिंग नहीं है? वकील हामिद खान ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कमजोर नहीं कर सकती। क्या आर्टिकल 2A के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं? हामिद खान ने कहा कि प्रोसीजर कमेटी के जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करने वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि लीगल मामलात बेंचेस और अदालतें ही हल करती हैं, कमेटी भी सराखों पर, रूल्स भी सराखों पर हैं। अदालती मुअव्विन एहसन भून ने कहा कि फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद हो जाएगा। यहाँ लोग इदारे को तबाह करने में लगे हुए हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि इदारे को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक तस्नीम सुल्ताना खालिद हुसैन को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। उस्मान अली हादिर, निसार भबरो को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज होंगे। जाफर रजा हसन अकबर को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई। अब्दुल हामिद जान अली जुनेजो, मीरा मोहम्मद शाह, अली हैदर अदा, रियाजत अली, फयाजुल हसन शाह को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। FIA, NCB, इंटरपोल पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल के दौरान संगीन जराइम में मतलूब 116 मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, इंसानी स्मगलिंग और करप्शन के मुकदमात में मतलूब थे। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए FIA, NCB, इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किए थे। पंजाब पुलिस को मतलूब 111 नैब और FIA को मतलूब 2 खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मतलूब 1 मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़त की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का ख़त अरसाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस ब्रीफिंग में मुबारकबाद की तस्दीक की है। दूसरी जानिब तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त खान के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को तकर्री पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पेशावर में PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि बलूचिस्तान से MNA आदिल बाज़ई की फैमिली को सख्त हालात का सामना है। बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के वक्त किसको याद नहीं था। बयान हल्फी की तस्दीक के लिए फॉरेंसिक नहीं किया गया और आदिल बाज़ई को डिक्वालीफाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछा कि 9 माह हुकूमत और इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों थे। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि सिविल कोर्ट जजेस पर दबाव का नोटिस लें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बलूचिस्तान रेजिडेंशल कॉलेज लोरालाई के तलबा के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला ने तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए जाने देने वाले शहदा की सरजमीन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 3 लाख से कम आमदन वाले 30,000 बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप दे रहे हैं। बहुत जल्द बलूचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। बलूचिस्तान के तलबा की दरख्वास्त पर सैर व सयाहत के लिए खर्च की भी हिदायत कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर DI खान मोटरवे से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर का कहना है कि पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई हुकूमत का फ्लैगशिप मनसूबा है। यह मनसूबा सूबे की माशी तरक्की में एक संगे मील साबित होगा। इजलास में वज़ीर आला के मुशीर बराए ख़जाना और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनसूबाबंदी के अलावा महकमा ख़जाना, मनसूबाबंदी और मवासलात के आला हुकाम की शिरकत। मनसूबे के लिए पेशावर और DI खान दोनों अतराफ से बैक वक्त ज़मीन की खरीदारी का अमल शुरू करने
کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کو مجوزہ فلیگ شپ منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 365 کلومیٹر پر یہ طویل موٹر وے 6 لینز پر مشتمل ہوگا۔ اس موٹر وے میں 19 انٹرچینجز اور 2 ٹنلز تعمیر کی جائیں گی۔ منصوبے کی تعمیر پر 348 ارب روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ صوبے کی معاشی ترقی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس موٹر وے کی تعمیر سے صوبے میں معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے چوتھی سندھ ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی شوکیس 2025 کی تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ آٹومیشن کے باعث ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں۔ کل کو وزیر اعلیٰ اور وائس چانسلرز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ 3 قبل جہاں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے، آٹومیشن کی وجہ سے اب یہ کام درجنوں افراد انجام دے رہے ہیں۔ ٹیسلا کا 3 لاکھ لائنز کا کوڈ اے آئی نے 3000 لائنوں میں لکھ دیا ہے۔ اب مسابقت بڑھ گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ آٹومیشن کے باعث بہت سی ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں۔ انڈسٹری اور اکیڈمیا کا رابطہ مزید بڑھانا ہوگا۔ نوجوانوں کو انڈسٹری کی ضرورت کے مطابق تیار کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک مختلف اوقات میں پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا۔ عالمی بینک کو پاکستان کے سسٹم پر اعتماد ہے۔ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام 10 سال کے لیے ہوگا۔ عالمی بینک پاکستان میں $20 ارب خرچ کرے گا۔ The World Bank has faith in Pakistan's system, which is now attaining vibrancy, which has become very functional and operational. Personally, and your team, Ajay Banga, the President of World Bank, and of course World Bank team in Pakistan, and on behalf of my colleagues, Deputy Prime Minister Ishaq Dar, framework program which spans over 10 years with a ticket item of $20 billion. وفاقی دارالحکومت کے ترقیاتی کاموں کے لیے کھربوں کا بجٹ، لیکن عوام کو سہولت ٹکے کی نہیں۔ کئی مہینے سے ٹوٹا پل عوام کے لیے بنا وبال جان۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک تار کے سہارے ڈولی لگائی۔ شہری کس طرح یہ خطرناک سفر کر رہے ہیں، دیکھیں گے زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں۔ ڈولی پہاڑی علاقوں میں مشکل راستہ عبور کرنے کا اہم ذریعہ ہے، لیکن اب شہر اقتدار کے باسی بھی دور جدید میں ڈولی پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ اسے انتظامیہ کی غفلت سمجھا جائے یا ملی بھگت۔ یہ لفٹ اسلام آباد سبزی منڈی سے IJP روڈ کو لنک کرتی ہے۔ یہ پہلے پل بہت پیارا پل تھا، بہت دنیا عام رفت آپ جاندی آندی سی تے بہت سہولت سی۔ یہ گورنمنٹ نے گرایا تھا، یہ ابھی گورنمنٹ کو چاہیے یہ پل بنانا۔ خواتین اور بچے بھی زندگی خطرے میں ڈال کر روزانہ ڈولی کا استعمال کرتے ہیں۔ اہل علاقہ انتظامیہ پر سیختہ ہیں، کہتے ہم خطرناک ڈولی کا استعمال مجبوری میں کرتے ہیں، متبادل راستہ بہت دور ہے۔ جی اس کا بہت پیدا ہے غریب لوگ کے لیے۔ صبح 4 بجے آئے، اس کا راستہ بند ہے، پھر وہ دوسرے راستے بہت دور ہے، اس کا 10 روپے دیا ہی بھائی جان کا، سیدھا منڈی کے اتار دیا۔ شہریوں نے انکشاف کیا کہ جرائم کی بڑھتی وارداتوں کے باعث انتظامیہ نے یہ پل خود توڑا، پر تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ ڈولی لگائی ہے۔ لفٹ تو لگا دی، 10 روپے سواری کے حساب سے دہاڑی بھی خوب لگ رہی ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کوئی نہیں جو مستقبل میں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہندو کمیونٹی کی 55,000 شادیوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ رولز نہ بننے کے نتیجے میں ہندو میرج ایکٹ 7.5 سال گزر جانے کے بعد بھی کاغذ کا ٹکڑا ہی ثابت ہو رہا ہے۔ ہندو کمیونٹی کو جائیداد کی تقسیم، میراث کی منتقلی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ محمد فیاض پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 2017 میں ہندو میرج ایکٹ ایوان سے پاس کیا گیا، تاہم ایک عرصہ گزرنے کے بعد ابھی تک ایکٹ کے لیے رولز نہیں بن سکے۔ ہندو میرج ایکٹ پر محکمہ قانون و بلدیہ کے درمیان فٹ بال جاری ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنورٹی رائٹس کی خواتین ممبر پشپا کماری اور رانا شیر اے نے ABN کو بتایا کہ سندھ اور بلوچستان میں ہندو میرج ایکٹ 2018 کے رولز بن چکے ہیں۔ ہندو خواتین کی شادیاں رجسٹر نہ ہونے کے باعث انہیں میرج سرٹیفکیٹ تک نہیں مل رہا۔ رولز آف بزنس جلد سے جلد کیبنٹ سے اپروو کرائیں۔ جو لا ہے شادی کا وہ پنجاب میں پاس ہوا ہے، KPK میں پاس نہیں ابھی ہوا، تو KPK میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اسی طرح ٹیبل کر کے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو۔ جب ارون سبردیال اور جے پرکاش مورانی نے بتایا کہ
कि हिंदू मैरिज एक्ट में कोई सुकम नहीं, बल्कि इसके रूल्स बनाने में 2 महकमे कानून और बल्दियात काम कर रहे हैं। तो मिनॉरिटी लेजिस्लेशन पे हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो हम इसलिए आए हैं कि हिंदू मैरिज बिल जो है वो 7 साल तकरीबन 8 साल होने को आए हैं, वो पास हो गया है। केपी ने उसको जो है वो अडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन उसके रूल्स अभी तक नहीं बने। अकलीती कम्युनिटी की शादियों को बाकायदा कानूनी हैसियत देने के लिए कानून फौरी तौर पर बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से कानून पास तो होते हैं, लेकिन इन कानून के रूल्स बनाने पर साल हर साल लगा दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में कानून साजियां बेसूद साबित होने लगी हैं। इनमें एक हिंदू मैरिज एक्ट भी शामिल है। कैमरामैन अली रहमान के साथ मोहम्मद फयाज, ABN न्यूज़, पेशावर।